मॉडल मदरसा के ज़ेरे इमाम 11वीं सुन्नी आज़िम शान कॉन्फ्रेंस में हम सब हाजिर हैं। इसलिए सब लोग मेरे साथ पढ़िए अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी तरफ से सबको मुबारकबाद और सलाम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इंशाअल्लाह उर्दू में एक छोटे से वाक़या हाथ पर अपनी बात को खत्म करूँगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बअद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रदियल्लाहु अन्हुम व रदू अन्हु ज़ालिका लिमन खशिया रब्बह। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल हबीबुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। प्यारे हाज़रीन, अल्लाह ने इस दुनिया में हम सब लोग को प्यार से, बहुत ही प्यार से इंसान बनाकर कबूल फरमाया है। लेकिन शैतान के जो काम है उसके सिर्फ एक काम है, और वो ये है कि हर वक्त मोमिन मुसलमान को शैतान चाहते हैं कि वो धोखे में हो जाए, धोखे में पड़कर हर वक्त नेकी छोड़ के बद नेकी करते रहते हैं। इसलिए हमें चाहिए कि हम अगर गुनाह कर भी लें तो गुनाह करने के बाद कैसे हमारे दिल में शर्मिंदगी होना चाहिए, कैसी नदामत होना चाहिए, इस वाक़या पर एक बात करूँगा, उसके बाद खत्म करूँगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। प्यारे हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के एक सहाबा थे जो एज में थे 16 इयर्स ओल्ड की। वो सहाबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, अगर मेरे नबी की कोई काम करना है तो सहाबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को मेरे आका भेजते थे। अगर किसी सहाबी के पास पैगाम देना है तो मेरे आका सहाबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को भेजते। अगर किसी गैर मुस्लिम तक पैगाम पहुंचना था तो मेरे आका सहाबा को भेजते थे। एक दिन मेरे आका सहाबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को किसी काम पर भेजा है, तो सहाबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को मेरे आका ने जिस काम दी थी उस काम के लिए वक्त चाहिए सिर्फ आधे दिन का, लेकिन पूरे दिन खत्म हो गए, अभी तक सहाबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वापस नहीं आए, वापस पहुंचे नहीं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ी। नमाज पढ़ाने के बाद मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबियों को सवाल किया है कि मेरे सहाबा कहाँ पर हैं, मैंने तो उसे काम पर भेजा था, अभी तक तो वो वापस नहीं आए। सहाबियों ने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपने सहाबा को जिस काम दी थी उसके लिए तो आधे दिन का वक्त ही काफी था, लेकिन अभी तक तो सहाबा नहीं आए। तब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके दो जलीलुल कदर सहाबी हज़रत फारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, जिसके लिए मेरे आका ने अल्लाह के दरबार हाथ बुलंद फरमाए और कहा, है अल्लाह, उमर फारूक को तू इस्लाम के लिए कबूल कर ले। और सलमान फरसी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, जिस सलमान फरसी मेरे आका की हर सहाबी में सबसे ज्यादा लंबी उम्र मिली है, उस सहाबी का नाम है सलमान फरसी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। इन दोनों जलीलुल कदर सहाबी को मेरे आका ने भेजा है कि जाओ तो सहाबा को ढूंढ कर लाओ, सहाबा को तलाश करके मेरे पास लाओ। उन दोनों सहाबी मदीने के गलियों में, मदीने के बाजारों में, मदीने के देहताओं में सहाबा का तलाश कर रहा है, कभी भी सहाबा को नहीं देख रहा है। उन दोनों ने मदीना छोड़ के बाहर चले गए, मदीना छोड़ के बाहर चले गए। जब उन दोनों ने बुलंद पहाड़ के पास फरमाए, बुलंद पहाड़ के पास चले गए, वो देख रहा है कि चरवा अपने बकरी को मैदान में चरवा रहा है। तो उन दोनों ने पूछा, ऐ भाई, क्या तुम ऐसे सहाबा को देखा है कि उसके रंगत ऐसे है, कि उसके नौकश ऐसा है, उसके एज 16 इयर्स ओल्ड है, क्या तुमने ऐसे सहाबे को देखा है? उसने कहा, मैंने तो ये बात नहीं कह सकती, लेकिन तुमने जैसी डिस्क्रिप्शन बताया है, तुम
लोगों ने जैसे डिस्क्रिप्शन बताया है उस तरह एक बच्चा को देखा है मैंने, जो उस बुलंद पहाड़ के अंदर हर वक्त रोते रहते हैं, हर वक्त अल्लाह को पुकारते हैं और कहते हैं अल्लाह मुझे माफिया चाहिए, आप मुझे माफ कर दे, आप मुझे माफ कर दे। तो उन दोनों ने कहा कि सहलबा का आने का वक्त कब है? उस गाहर ने कहा है कि यही तो उसका वक्त है आने का। दोनों सहाबी अलग होकर चुप गए हैं। तब दिख रहा है कि सहलबा आ रहे हैं, सहलबा आ रहे हैं तो उसके आंखों से आंसू गिर रही है। और देखा है सहलबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बंदियों के जब दूध पी रही थी, सिर्फ दूध ही नहीं पी रहा था, उस दूध में हज़रत सहलबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की आंखों से आंसू गिर रही थी। तब फारूक आज़म ने दौड़ कर आया, आकर कह रहा है ऐ सहलबा तुझे ऐसे क्यों दिखने लग रही है, तू ऐसे नहीं क्यों हो गए है, तू ऐसे कमजोर क्यों हो गए है? मेरे आका के बरगाह में मेरे आका तुझे तलाश कर रहे हैं, तू मेरे आका के बरगाह में क्यों नहीं गए? जब सहलबा कहा है तुम मेरे करीब मत आओ, मुझे पता है कि मेरे मौला ने मेरे हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के पास वही नाज़िल कर दी कि आपके सहलबा मुनाफिक हो गए हैं, आपके सहलबा मुनाफिक हो गया है, वो आंखों की ज़िना किए हैं, इसलिए मैं आका के बरगाह में नहीं जाता हूँ, क्योंकि मेरे इस बदतर जो है उस वक्त चेहरे के सामने मैं कैसे जाऊंगा, इसलिए सहलबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु नहीं जाना चाहते हैं। तब उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु उसे पकड़ के मेरे नबी के पास ले गए थे। मेरे नबी के पास जो वो चले गए हैं, तब मेरा आका कह रहे हैं ऐसा सहलबा कहाँ चले गए थी? उसने यूं डिटेल्स बता दिया कि मैंने ऐसे ऐसे किया था, इसलिए मैं आपके बरगाह में नहीं आया हूँ। मेरा आका कह रहा है अगर कोई गुनाह भी कर ले तो उसके दिल में ऐसी नदामत, ऐसा शर्मिंदगी होना चाहिए, ऐसे उम्मीद रखना चाहिए कि अल्लाह उसे माफ कर दे। क्या मेरे दिल में ऐसी उम्मीद है? कहा हाँ आका मेरे दिल में ऐसी उम्मीद है। तो मेरे आका कहा मेरे अल्लाह तुझे माफ कर दिए है। कहिए सुभान अल्लाह। मेरे आका ये बात करके कह रहा है ठीक है तुझे अल्लाह ने कबूल कर लिया। और उस सहलबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की मुक़द्दस तकदीर है कि उसने मेरे आका की गोद में ही उसके इंतकाल हो गया है। तो हमें चाहिए अगर हमसे कोई गुनाह हो भी गए हैं तो ऐसी इस कदर शर्मिंदगी, इस कदर नदामत हमारे दिल में होना चाहिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। সকলে জবান করে বলুন মারহাবা। হুজুর কেবলার সকলের প্রতিষ্ঠান সিঙ্গুলার বলে সুন্নাহ মাদ্রাসা জাসির নিজামী বাগের ছাত্র অনর্গল ভাষায় আমাদের সাথে বক্তব্য দিয়েছে, এতে আমরা খুশি না দাদা? আলহামদুলিল্লাহ। এই ওয়ালিয়া সুন্নিয়া মডেল মাদ্রাসা আমার বিশ্বাস ওটা পৃথিবীর মাঝে একটি মডেল হবে ইনশাআল্লাহ। আপনারা আজকে সবচেয়ে বেশি আনন্দিত হবে সিঙ্গুলার ওয়ালিয়া সুন্নিয়া মডেল মাদ্রাসা হিফজুল কোরআন সমাপনী সনদপত্র আজকে একসাথে হুজুর কেবলার হাতে আমাদের সকলের সামনে 31 জনকে সার্টিফিকেট দিয়েছে। মারহাবা। সামানটা খুলে কোন না মারহাবা। আজকে 31 জন হাফেজ সাহেবের হাফেজ এবং হাফেজা ছেলে এবং মেয়ে মিলে 38 জন। আমরা আজকে 38 জন হাফেজ হাফেজা সার্টিফিকেটের সাক্ষী হয়ে কিয়ামতের ময়দানে আমরা দরবারে বলতে পারবো আল্লাহ আমাদের মহান মুর্শিদ কেবলা গোটা জিন্দেগি যেই প্রতিষ্ঠানের জন্য ব্যয় করেছেন, ওই প্রতিষ্ঠানের কোরআনের হাফেজ যারা সিনামণি মুখা কোরআনকে ধারণ করেছে তাদের সনদের অনুষ্ঠানে আমরা ছিলাম। আল্লাহ আমাদের কোনো পুঁজি নাই, এই পুঁজিটা তোমার দরবারে আমরা দিলাম। এই কোরআনের হাফেজের অনুষ্ঠানে থাকার বিনিময়ে নাজাতের ব্যবস্থা হতে পারে কি পারে না? তুই হাত তুলে বলুন পারে কি পারে না? আমরা যেন কবুল করে বলে আমি। আমরা দেখতে পাচ্ছি পিছনে একজন কোরআনের হাফেজ আমাদের সামনে উপস্থিত হয়েছে। আল্লাহ পাক যেন এই হাফেজের কোরআনকে কবুল করে সকলে বলে আমি। আজকে
কেবলা স্বপ্নের প্রতিষ্ঠানে স্বপ্ন পূরণের এক বাস্তব নজির আমাদের সামনে উপস্থিত। হুজুর কেবলা বরকতের হাতে ছাত্র আজকে পাঠিয়ে নেবে ইনশাআল্লাহ। একটা ছাত্র গোটা বাংলাদেশের এক এক জায়গা উজ্জ্বল নক্ষত্র হয়ে কোরআনের বাগান তৈরি করবে। কথাটা ঠিক কিনা? সেই কোরআনের বাগানে উত্তরসূরি যে আমরাও হব, আমাদের গর্বের শেষ নাই। আমাদের সন্তানদের জন্য আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এইরকম কোরআনের হাফেজ হিসেবে কবুল করে সকলে বলে আমিন। আরো জবান করে বলে আমিন। সময় আমাদের খুব কম, আমরা এই জন্য লম্বা করছি না। আপনারা জানেন আমাদের আজকের মেহমান হিসেবে উপস্থিত হবে আমাদের সম্মানিত যার কারণে আমরা সময় আরো অতিবাহিত করার সুযোগ নেই। আজকে আমরা 38 জন হাফেজের কোরআনকে পাঠিয়ে দিব। আমাদের এই পাখির ব্যবস্থা করেছেন অনুপ্রেরণার জন্য বলছি আমাদের দরবারের একনিষ্ঠ হুজুর কেবলা খাদি বিষয়ে সবসময় তিনি খেদমত করে যাচ্ছেন। আমাদের সকলেরই আপনজন আমাদের ভাই উবাইদুল্লাহ 38 জন হাফেজের কোরআনের পাখির ব্যবস্থা করেছেন এবং ঘোষণা করেছেন হায়াতে জিন্দেগিতে যতদিন বাকি থাকবেন প্রতি বছর যত হাফেজ বের হবে সব হাফেজদের বাকি দায়িত্বটা উবাইদুল্লাহ ভাই নেবেন। সকলে বলি মারহাবা। আল্লাহ পাক যেন তার খেদমতকে কবুল করে সকলে বলি আমিন। হাফেজের কোরআনের নাম ঘোষণার জন্য হুজুর কেবলা সকলের প্রতিষ্ঠান জিন্দাবাদ সুন্নিয়া মডেল মাদ্রাসা যিনি ইনচার্জের দায়িত্বে আছেন আমাদের ভাই, আমাদের আপনজন, আমাদের ভাই রবিউল আওয়াল ভাই হাফেজ সাহেবের নামটা বরকতের আশায় জবান থেকে উচ্চারণ করবেন। যাদের নাম ঘোষণা হবে সিরিয়াল ভাই মসজিদে আমরা একটা রাস্তা করে দেবো, নাম ঘোষণা হবে চলে আসবে পার্টি মিছিয়ে দিয়ে মহিলা মাদ্রাসার হাদিসেতুল কুবরা নামে আমার এক হাফেজের কোরআন হয়েছে। যদি বলি মারহাবা। এই হাদিসেতুল কুবরার আম্মাজা হুজুর কেবলাকে ফুলের মালা দিচ্ছে। মাদ্রাসার যিনি হাফেজ হুজুর হাফেজ আশরাফুল সাহেব উনি হুজুর কেবলাকে পানি মালাটা পরিয়ে দিচ্ছেন। সকলে বলি জোরে সালাম করে মারহাবা। আমাদের মাঝে উপস্থিত হয়েছে অত্র এলাকার সুনামধন্য কাউন্সিলর, আমাদের এই দরবারের সকলের সুপরিচিত, আমাদের দরবারের শুভাকাঙ্ক্ষী হুজুর কেবলার আদরের স্নেহের জনাব মোহাম্মদ আনিসুর রহমান নাইব সাহেব। নারায়ে তাকবীর, নারায়ে রিসালাত। নাইব ভাইয়ের আগমন, কাউন্সিলর সাহেবের আগমন। এই কাউন্সিলর সাহেব সবুজ পাখির একজন আসে হুজুর কেবলার খুব আদরের স্নেহবর। এখন আমি আমাদের রবিউল আউয়াল ভাইয়ের কাছে খুব দ্রুত নাম কোরআন ঘোষণা দিবে। রবিউল ভাই সম্মানিত উপস্থিতি, হুজুর কেবলার হাত থেকে পাগড়ি গ্রহণ করবে মাদারীগঞ্জের মোহাম্মদ হামজা পিতা হাফিজুর রহমান। পাগড়ি এবং সার্টিফিকেট ইন্দুরের ওয়ালিয়া সুনিয়া মডেল মাদ্রাসার ছাত্র মোহাম্মদ হামজা এই বছর ডিগ্রি সম্পন্ন করেছে। পিতা হাফিজুর রহমান, মাতা শাহনাজ বেগম, গ্রাম শিবদহ জাঙ্গালিয়া ইউনিয়ন, থানা মাদারীগঞ্জ, জেলা জামালপুর। রাস্তায় মোটরসাইকেল আছে, আমাদের প্রজেক্টর লাগানো আছে, প্রজেক্টরের ডিস্টার্ব হচ্ছে, দয়া করে মোটরসাইকেলগুলো সরিয়ে নেবেন। চাঁদপুর জেলার চাঁদপুর সদর থানার কল্যাণপুর ইউনিয়নের সফর মালিক গ্রামের
মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম পিতা শাহাদাত কাজী মাতা শাহনাজ বেগম। এরপর পরই পাগড়ি নেবে এবং সার্টিফিকেট গ্রহণ করবে হুজুরদের হাত থেকে। সাইফুল ইসলাম পিতা শাহাদাত কাজী মাতা শাহনাজ বেগম, চাঁদপুর জেলার সফরমালী ইউনিয়নের। সাইফুল ইসলাম, সাইফুল ইসলাম। এরপর প্রস্তুত থাকবে চট্টগ্রাম বিভাগের চাঁদপুর জেলার সাদুলি গ্রামের রাফি হোসেন পিতা আলী আকবর কাজী মাতা রাবেয়া বেগম। রাফি হোসেন পিতা আলী আকবর কাজী মাতা রাবেয়া বেগম আসার জন্য আমি আশরাফ হুজুরকে বলছি সামনে নিয়ে আসার জন্য। এরপর যে রায়হান মিয়া উপজেলার মানপুর ইউনিয়নের মোজাটি গ্রামের হাফেজ রায়হান মিয়া পিতা আব্দুল সত্তার মাতা মোসাম্মদ রেখা আক্তার পাগড়ি গ্রহণ করবে। হাফেজ মোহাম্মদ রায়হান মিয়া, রায়হান মিয়া, রায়হান মিয়া। এরপর প্রস্তুত থাকবে চাঁদপুর জেলার রামপুর ইউনিয়ন রামপুর গ্রামের মোহাম্মদ আনোয়ার হোসেন এবং মোহাম্মদ নাসিমা বেগমের সুযোগ্য সন্তান মোহাম্মদ জুনাইদ হোসেন। মোহাম্মদ জুনাইদ হোসেন, গ্রাম রামপুর, জেলা চাঁদপুর, পিতা আনোয়ার হোসেন মাতা নাসিমা বেগম। মৌলানা ফজলুল ইসলাম বরগুলা হুজুরের নিকট থেকে পাগড়ি এবং সার্টিফিকেট গ্রহণ করবে। মোহাম্মদ ফেরদৌস হাসান, ফেরদৌস হাসান পিতা আলম মিয়া মাতা শিরিনা বেগম। রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ, রূপগঞ্জের মোহাম্মদ ফেরদৌস হাসান পিতা আলম মিয়া মাতা শিরিনা বেগম সার্টিফিকেট এবং পাগড়ি গ্রহণ করবে। হাফেজ আশরাফ হুজুর সার্টিফিকেট সহকারে নিশ্চিত করবেন। আব্দুল্লাহ আল হোসেন পিতা ফিরোজ আলম মাতা ফাতেমা আক্তার, শ্রীপুর গ্রামের রামগঞ্জ ডাকঘর, লক্ষ্মীপুর জেলা। লক্ষ্মীপুর জেলা থেকে সুদূর লক্ষ্মীপুর জেলা থেকে আগত শ্রীপুর গ্রামের আব্দুল্লাহ আল হোসেন পিতা ফিরোজ আলম মাতা ফাতেমা আক্তার সার্টিফিকেট এবং পাগড়ি গ্রহণ করছেন। এ পর্যায়ে পাগড়ি নিবে আলামিন হোসেন রিজন পিতা আব্দুল মোতালেব মাতা রুমানা বেগম, নলুয়া গ্রাম, বরুড়া, কুমিল্লা। কুমিল্লা জেলার বরুড়া থানার নলুয়া গ্রামের মোহাম্মদ আলামিন হোসেন রিজন পিতা আব্দুল মোতালেব। প্রস্তুত থাকবে গোলাম কিবরিয়া শাকিল, পয়ারগাছা গ্রাম, কুমিল্লা জেলার বরুড়া থানার পয়ারগাছা গ্রামের মোহাম্মদ কামাল হোসেন এবং মোসাম্মদ রহিমা বেগমের সন্তান মোহাম্মদ গোলাম কিবরিয়া শাকিল পাগড়ি গ্রহণ করছে। নরসিংদী জেলার বেলাপুর থানার মোহাম্মদ আসাদ মিয়া এবং মোসাম্মদ শেফালি বেগমের সুযোগ্য সন্তান মোহাম্মদ হোসাইন মিয়া। নরসিংদী জেলার বেলাপুর থানার মোহাম্মদ আসাদ মিয়া এবং শেফালি বেগমের সন্তান মোহাম্মদ হোসাইন মিয়া। হোসাইন পাগড়ি পরাচ্ছে, হোসাইনের পাগড়ি পরাবে আমাদের সম্মানিত শ্রদ্ধাভাজন বড় ভাই জিন্দুর নওয়ালিয়া সোনিয়া রাষ্ট্রীয় সম্মানিত সেক্রেটারি জনাব ইলিয়াস মুতালেব ভাই গোলাম কিবরিয়াকে পাগড়ি পরাচ্ছেন। এর পূর্বে আমাদের জিন্দুর নওয়ালিয়া সোনিয়া মডেল মাদ্রাসার সম্মানিত কমিটির সদস্য এবং থাকে কাটিয়ে কামলিয়া ওয়ালিয়া দরবার ভাই একনিষ্ঠ করি ওয়াইদুল করে পাগড়ি পরিয়েছিল। এখন পড়াচ্ছে আমাদের খন্দকার ইলিয়াস খন্দকার ভাই জিন্দুর নওয়ালিয়া সোনিয়া রাষ্ট্রীয় সম্মানিত সেক্রেটারি। এরপরে আমাদের সম্মানিত সেলিম ভাই সবাই মোহাম্মদ সানি খান পিতা আনোয়ার হোসেন মাতা রোজিনা বেগম, কনিকারা, শিবপুর, আমাদের নবীনগর ব্রাহ্মণবাড়িয়া নবীনগর জেলা নবীনগর থানা কনিকারা গ্রামের সানি খান। প্রস্তুত থাকবে নুরুল ইসলাম ফারহান সিলেট জেলা ওসমানীনগর এলাকার নুরুল ইসলাম ফারহান পিতা হায়াতুল ইসলাম মাতা আম্বিয়া আক্তারকে
চেয়ারম্যান এমরান ভাই হুজুর কেবলা নাতি বাজারের নাতি পাখি পড়াচ্ছে। নুরুল ইসলাম ফারহানকে হুজুর কেবলা নিজে পাখি পড়াবেন, তার বাবা আপনার অক্ষরে নুরুল ইসলাম ফারহান হুজুর কেবলার সাথে পাখি পড়াচ্ছে। আমাদের আজকের মাহফিলের সম্মানিত বিশেষ অতিথি কাউন্সিলর আমাদের সকলের শ্রদ্ধাভাজন প্রিয় ভাই জনাব আনিসুর রহমান নাইম ভাই পাখি পড়াচ্ছে। এ পর্যায়ে হুজুর কেবলার নামের নাম মোহাম্মদ ওয়ালিউল্লাহ, পিতা মোহাম্মদ খলিলুল্লাহ, মাতা হাসমা আক্তার, নরসিংদী জেলার বেলাবো ইউনিয়নের চরগাদাবো গ্রামের মোহাম্মদ ওয়ালিউল্লাহ, যেটা হুজুর কেবলার নামের নাম, এই পাখিটাও হুজুর কেবলাই পড়াবে মোহাম্মদ ওয়ালিউল্লাহ। হুজুর কেবলার নামের নাম মোহাম্মদ ওয়ালিউল্লাহ, আমাদের সকলের পরিচিত ভাই খলিল ভাইয়ের ছেলে মোহাম্মদ ওয়ালিউল্লাহ। দরবার শরীফে আবার গরু দিয়েছে খলিল ভাই, তার ছেলে পাখি গ্রহণ করছে। আমরা সকলে বলি মাশাআল্লাহ। খলিল ভাই এলাকার ভাইদেরকে সহযোগিতা নিয়ে খলিল দরবার শরীফে গরু দিয়েছে। আমরা সকলে উচ্চ কণ্ঠে বলি মারহাবা। আমাদের দরবার শরীফের ভক্তময়ী আমাদের পীর ভাইয়েরা খলিল ভাইয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট থেকে দরবার শরীফে গরু দিয়েছে। এ পর্যায়ে পাখি গ্রহণ করবে মোহাম্মদ তাকির হোসেন, পিতা মোহাম্মদ শামসেদ মিয়া, মাতা মোহাম্মদ তাসলিমা আক্তার, কিশোরগঞ্জের অষ্টগ্রামের কাস্তুর ইউনিয়ন মোহাম্মদ তাকির হোসেন। পাখি পড়াচ্ছে আমাদের শ্রদ্ধাভাজন মহিউদ্দিন ভাই, আমাদের ফারুক ভাই সহ আলেম ভাইরা সহযোগিতা করছেন। পাখি নেওয়ার জন্য প্রস্তুত থাকবে। এ পর্যায়ে পাখি নিবে আমাদের বর্তমান নবম শ্রেণীর ছাত্র এবং হাফেজ মোহাম্মদ স্বাধীন মিয়া, পিতা মোহাম্মদ সুজা মিয়া, মোহাম্মদ সুমিয়া আক্তার, পূর্ব শিববাড়ি কুড়িগ্রাম, অর্থাৎ রংপুর জেলার কুড়িগ্রামে রংপুর বিভাগের কুড়িগ্রাম জেলার মোহাম্মদ স্বাধীন মিয়া, তাকে পাখি পড়াবেন আমাদের দরবার শরীফের শাহজাদা, আমাদের সকলের প্রিয় ভালোবাসার ভাই গোলাম মোহাম্মদ আশিক কাদরি ভাইজান পাখি পড়াবে। এবং দরবার শরীফ আমাদের দরবার শরীফের রওনক কাঁকিয়া কাঁথিয়া হামিদিয়া ওয়ালিয়া দরবার শরীফ তথা জিবরুল ওয়ালিয়া সুন্নিয়া ট্রাস্টের রওনক আমাদের পরবর্তী অহংকার গোলাম মোহাম্মদ আশিক ভাই পাখি পড়াচ্ছেন। প্রস্তুত থাকবে মোহাম্মদ আজিজুল ইসলাম, মাতা কামাল উদ্দিন নন্দ, মোহাম্মদ আলিমা খাতুন, শেরপুর জেলা শেরপুর থানার কাকুরিয়া ইউনিয়নের চৈতন্যকিলা গ্রামের মোহাম্মদ আজিজুল ইসলাম পাখি পড়াবে আমাদের আজিজুল ভাই এবং আমাদের ভাই আজিজুল ভাই পাখি পড়াবে। আজিজুল ভাইকে পাখি পড়ার জন্য অনুরোধ করছি। ছাত্র নাম আজিজুল ইসলাম। প্রস্তুত থাকবে মোহাম্মদ আহাদ সালমান, মোহাম্মদ আব্দুল আহাদ সালমানকে পাখি পড়াবেন আমাদের ভাই শ্রদ্ধাভাজন জনাব নাবিল কামাল। আব্দুল আহাদ সালমানের পরিচয়টা দেখে বাবা সালেক মিয়া, মাতা নাসরিন আক্তার, ভোলাকুর গ্রাম, ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার নাসিরনগর থানার ভোলাকুর গ্রামের মোহাম্মদ আব্দুল আহাদ সালমানকে নাবিল কামাল ভাই পাখি পড়াচ্ছে এবং আমাদের বালিকা শাখা যদি গার্ডিয়ানরা থাকেন তাহলে গার্ডিয়ানরা এসে রিসিভ করবেন, তাহলে তাদের পক্ষ থেকে মোহাম্মদ নাদিয়া আক্তার মরিয়ম, মোহাম্মদ ফাতেমা রহমান, মোহাম্মদ মিম আক্তার, খালিজাতুল কুবরা। এ পর্যায়ে আমরা আরো কিছু সার্টিফিকেট দিব। শুধু সার্টিফিকেট যারা পূর্বে আমাদের কাছ থেকে পাখি নিয়েছে আমরা তাদেরকে সার্টিফিকেট দিব। আচ্ছা, আরেকটা ছাত্র বাকি রয়ে গেছে আমাদের নতুন হাফেজ মোহাম্মদ নাফিস, পিতা মাসুদ রানা, জেলা গাজীপুর, থানা জয়দেবপুর, গ্রাম গাজীপুর। মানবুল ইসলাম বুলবুলি ভাই পাখিটা পড়াবেন। নাফিস আব্দুল রাজ্জাক করে আমাদের আরো দুইজন ছাত্র পাখি নেবেন, মোহাম্মদ শাহজালাল এবং মোহাম্মদ হুসাইন আকাশ।
মোহাম্মদ শাহজালাল পিতা মিন্টু মিয়া ছোটবেলাগঞ্জ এবং হোসেন আকাশ পিতা হস্তাব মিয়া বৈরাটি গ্রামের। তাদের সার্টিফিকেটটা প্রস্তুত হয়নি, সার্টিফিকেট আমরা করে দিয়ে দিব।